पंजाब यूनिवर्सिटी का 1947 का एक्ट ये कहता कि जी सैनेट आ जिहड़ा एक तरह का पूरा प्रबंध आ यूनिवर्सिटी का वो सैनेट ने करना। पर पहली बार की होया जिहड़े वाइस चांसलर आए नवें जिन्होंने कहा जाता कि वो बीजेपी ते आरएसएस के बेहद नेड़े ने, यूनिवर्सिटी का एक तरह का लोकतंत्र का घाण किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के उत्ते एक हमला किया जा रहा। सवाल डेमोक्रेटाइजेशन का, साडे जिहड़े इंस्टीट्यूशन बने ने जो बनाए गए, जो संविधान सभा बनी फिर संविधान बनया, बहुत लंबियां बहसां ने उहदे च। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशनां करके ही बची रहिंदी है, लीडरां करके नहीं। लीडर तो 2 आ जाणगे, 4 आ जाणगे, 10 आ जाणगे, कांग्रेस आजू, बीजेपी आजू। तुहाडा एक ढांचा बनिया होना चाहिए, यानी तुहाडे इंस्टीट्यूशन बचने चाहिए। यूनिवर्सिटियां किस गल दे लई हुंदियां? यूनिवर्सिटियां दे अंदर तुहाडा इंटलैक्ट प्रफुल्लित हुंदा, यूनिवर्सिटियां तुहाडा समाज प्रफुल्लित हुंदा, उन्हां दे दिमाग वड्डे हुंदे ने, विद्यार्थी एक बहुत वड्डी ऊर्जा हुंदे ने। उस ऊर्जा नूं पॉजिटिव पासे किवें लाउणा, उस ऊर्जा नूं हाँ पक्खी पासे किवें लैके जाना। देखो जदों तो मोदी सरकार आई, ये नहीं कि मोदी सरकार तो पहलां कांग्रेस कोई दुध धोती पार्टी है। कांग्रेस के राज के अंदर भी बहुत सारा कुछ होंदा रहा, एमरजेंसी तो लैके आपां जिक्र करते हैं, यूनिवर्सिटियां दे घाण दी कहानी उत्थे भी है। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी मैरिट ते आउणा चाहिए, विचारधारा के बेस ते नहीं आउणा चाहिए। हुण जदों बीजेपी ये कर रही है तो रौला पै रहा, बीजेपी ने वो तो भी 4 कदम अगे करता। पर जो ये रौला पै जाता कि नहीं हुण साडी विचारधारा आ गई, हुण साडी भर दो, हुण साडी सरकार आ गई साडे भर दो, वो तबाही फिर इस तरीके नाल मचदी है। यूनिवर्सिटियां दा घाण हुंदा, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ने, पुलिस दे ने, आपां कहने पुलिस का पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस तरह साडे जिहड़े IAS ने उहदे अंदर पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। इस तरीके दे नाल सिक्ख्या दे अंदर, सेहत दे अंदर इत्थे पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ां छड्ड के ही देश बेहतर हो सकता है। यूनिवर्सिटियां दा देण समाज नूं बहुत वड्डा हुंदा है। यूनिवर्सिटियां कंपैरेटिव स्टडी कराउंदियां ने तुहाडी। सिर्फ यूनिवर्सिटी दे मतलब ये नहीं हुंदा तुसीं अपना विशा पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी दे अंदर तुहाडे कोल एक माहौल हुंदा। भी देखा जा रहा कि सियासी पार्टियां भी साथ दे रही ने विद्यार्थियों का, तो होर वर्ग भी जिहड़े ने वो समर्थन कर रहे हैं। की लगता कि सारियां सियासी पार्टियां एक मंच पर इकट्ठियां हो? पोलिटिकल पार्टियां नूं नहीं कि जो संकट पै गया उदों आ गई इकट्ठियां। वैसे ही एक समझदारी सारियां पोलिटिकल पार्टियां इकट्ठियां होकर ऑल पार्टी मीटिंग करके कर कि असीं एजुकेशन नाल छेड़छाड़ नहीं करांगे। यूनिवर्सिटियां तो डर भी लगता, डर हमेशा सरकारां नूं लगता, असल च नौजवानों तो डर लगता। कांग्रेस के दौर च भी देख लो तुसीं यही कुछ हुंदा रहा है, उन्होंने भी बथेरा कहाड़ा चलाया यूनिवर्सिटियां दे। ते हुण ये दौर आगा बीजेपी का जिहड़ा होर ज़्यादा असीं देख रहे हैं। जामिया च आपां देखिया, JNU च देखिया, तबाह करनियां ने सरकारां ने, फिर तो कोई भविख नहीं हैगा। यूनिवर्सिटियां नूं ऐ जेलां ना बनाओ, यूनिवर्सिटियां नूं एजुकेशन के हब रखो। यूनिवर्सिटियां का पोलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, किसी भी तरह का ना हो, ना लैफ्ट का हो, ना राइट का हो, ना हार्डकोर राइट हो, ना सेंटर हो, किसी भी तरह का ना हो। एजुकेशन तां ही वधिया अफसर तुहाडी दुनिया अफसर वधिया पैदा होणगे, तां ही वधिया नायक पैदा होणगे, तां ही वधिया स्पोर्ट्समैन पैदा होणगे, तां ही वधिया रिसर्च स्कॉलर पैदा होणगे जदों कोई भेदभाव नहीं होएगा, ना धर्म के आधार पर, ना विचारधारा के आधार पर, ना कास्ट कलर क्रीड के आधार पर। इस करके यूनिवर्सिटियां बचाउणियां जरूरी ने, सिक्ख्या तंत्र बचाउणा जरूरी है, और बेहद जरूरी है कि सिस्टम नूं किवें बेहतर रखा जाए और बेहतर तरीके नाल अगे वधाया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी च पिया सैनेट चोणां नूं लैके रौला, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुकिया है, सड़कां ते आ चुके ने विद्यार्थी। आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच सैनेट चोणां नूं लैके की रौला चल रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी दी पॉलिटिक्स नूं ही पोलिटिकली डीकोड करदे हां साडे खास प्रोग्राम राजनीति डीकोड दे विच, ते गलबात करदे हां प्रो पंजाब TV दे संपादक यादविंदर ਸਿੰਘ हुणां दे नाल। तो यादविंदर जी, पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच रौला पिया होया सैनेट चोणां नूं लैके, आखिर ये रौला है की ते किवें शुरू होया है? देखो पंजाब यूनिवर्सिटी 1881 च बनी सी, उस तो बाद 1947 च एक्ट बनता है, और ये यूनिवर्सिटी शिमले भी रही, हुशियारपुर भी रही जी। वंड तो बाद लगातार इस यूनिवर्सिटी के बारे बहुत सारा कुछ कहा गया, बोलिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का 1947 का एक्ट ये कहता कि जी सैनेट आ जिहड़ा एक तरह का पूरा प्रबंध आ यूनिवर्सिटी का वो सैनेट ने करना जी, वो चुन के आऊगी। हुण तक वो चुन के आउंदी सी, पर पहली बार की होया जिहड़े वाइस चांसलर आए नवें जिन्होंने कहा जाता कि वो बीजेपी ते आरएसएस के बेहद नेड़े ने, उन्होंने एक तरह नॉमीनेटेड ने, उन्होंने आके कहा कि एक कमेटी बना दी कि जिहड़ी सिफारिशां देऊ
ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜੋ ਵੀਸੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਣਗੇ, 4 ਆ ਜਾਣਗੇ, 10 ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਜੂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਜੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਹ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਹ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਕਾਸਟ, ਕਰੀਡ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਭਰ ਦੇਣੇ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਜੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰੇ, ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਲਚਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸੀ। ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਲੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਜਰ ਰਹੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਨਹੀਂ ਜਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੈਫਟ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੜ੍ਹ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਕਸੈਸੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦੇਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਆਰਟ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਕਲਚਰ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਆਰਟਸ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹ ਆਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ MGMC 'ਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 70s ਦਾ ਦੌਰ, 70 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਹਾਕਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੂਤਵਾੜਾ ਉੱਥੇ
ਸਤਿੰਦਰ ਨੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਹੋਰੀ, ਲਾਲੀ ਭੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਬਲ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਨਿਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। 70s ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, 70s ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, 70 ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 50 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਬਸ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। 50 ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 22 ਸਾਲ ਦਾ, 25 ਸਾਲ ਦਾ, 28 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਾਮੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, JNU 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, VC ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ VC ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ VC ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ VC ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ VC ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ VC ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਗਾ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਸਪੇਸ ਬਚਣਗੇ, ਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ VC। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅਫਸਰ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਾਇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕਾਸਟ, ਕਲਰ, ਕਰੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਰੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਜੀ, ਉਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੌਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਬ ਰੱਖੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਫਟ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਿਚਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ, ਗਰੋ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਪ ਹੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਨੇਟ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।